تو یہاں پر بھی پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں پر بھی ہے ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنے شکر کے بعد والدین کا تذکرہ کیا کہ اولاد اپنے والدین کا شکر ادا کرے، یعنی والدین کا حق جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ما حق الوالدین علی ولدیہما قال ہما جنتک و نارک۔ آئے صحابی اللہ کے رسول، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ ما حق الوالدین علی ولدیہما، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ مختصر آپ نے جواب دیا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اتنا مختصر جواب دیا، والدین تمہارے جنت بھی ہیں اور تمہارے جہنم بھی ہیں۔ یعنی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، خدمت کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، ان کو پریشان کر کے، ان کو ستا کر کے، ان کو تکلیف پہنچا کر کے، ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ یعنی یہی دونوں تمہارے جنت بھی ہیں اور تمہارے جہنم بھی ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک نوجوان صحابی تھے، آخری وقت ان کا آیا تو کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں گئے، آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، کوشش کے باوجود نہیں پڑھ پا رہا ہوں میں کلمہ۔ آپ نے پوچھا ان کی ماں زندہ ہے؟ جواب دیا کہ ہاں ماں ہے۔ ماں کو بلایا گیا، آپ نے ماں سے کہا کہ معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا بہت عبادت گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ بیوی اور ماں کے درمیان جب کوئی بات آتی ہے تو بیوی کا ساتھ دیتا ہے، ماں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھے لہجے میں ہم سے بات نہیں کرتا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ عبادت گزار تھے وہ، صوم و صلات کے پابند تھے وہ، صدقہ خیرات کرتے تھے وہ، لیکن ماں کو اپنے تکلیف پہنچاتے تھے بات کے ذریعے سے۔ ماں نے کہا ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلوائی گئی، آپ نے ماں سے کہا اپنے بیٹے کو معاف کرتی یا ہم اس کو آگ میں ڈال دیں جلنے کے لیے؟ تو ماں نے کہا اللہ کے رسول آگ میں، ہمارے آگ کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں مت جلائیے آپ۔ فرمایا جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، تم معاف نہیں کرو گی تمہارا بیٹا جہنم میں جا کے جلے گا۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر زبان سے کلمہ نکلتا ہے اور دنیا سے وہ تشریف لے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا، میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی میں نے آواز سنی، میں نے دیکھا کہ وہ حارثہ بن نعمان ہے، پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے کذالک البر، نیکی ایسی چیز ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی چیز ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے بہت ہی فرما بردار اور خدمت گزار تھے، اس کا انعام اللہ نے ان کو دیا کہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کی تلاوت کو سنا خواب میں۔ تو آپ نے فرمایا والدین کی خدمت ایسی چیز ہے، والد خدمت تو ایسی چیز ہے۔ تو دونوں طرف صحابی ہیں، لیکن ایک کا واقعہ یہ ہے اور دوسرے کا واقعہ یہ ہے۔ تو ہما جنتوں کا ونارک، یہ تمہارے جو ہے
जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। ये हर गुनाह की सजा अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, आखिरत में मिलेगी। वालिदैन को सताने की सजा दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया में भी वालिदैन को सताने की सजा मिलती है। यही एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देगा अल्लाह। सहाबी आए, सवाल किया अल्लाह के रसूल, मन हक़ बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल हमारे हुस्न सुलूक का सबसे हकदार कौन है? आपने उम्मुक, तुम्हारी माँ। क़ाल सुम्मा मन, अल्लाह के फिर कौन? फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। क़ाल सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। फरमाया सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? फरमाया सुम्मा अबूक, उसके बाद तुम्हारे अब्बा। 3 मरतबा माँ का तज़किरा होता है, आखिर में बाप का तज़किरा होता है कि तुम्हारे वालिद का भी तुम पर हक़ है। खिदमत के मामले में माँ का दर्जा बड़ा है और इताअत और फर्माबरदारी और हुक्म मानने में बाप का दर्जा बड़ा है। खिदमत में माँ का दर्जा बड़ा है, फर्माबरदारी में हुक्म मानने में बाप का दर्जा बड़ा है। मिसाल के तौर पर बैक वक्त माँ बाप दोनों बेटे से पानी मांगे तो औलाद पहले माँ को पानी दे, बाद में बाप को पानी दे। लेकिन अगर कोई बाप ऑर्डर करता है, कोई हुक्म करता है और माँ को हुक्म करती है तो बाप के हुक्म को तरजीह दी जाएगी। पहले बाप को हुक्म को पूरा किया जाए, उसके बाद माँ के हुक्म को पूरा किया जाएगा। तो 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने माँ का हक बताया, क्योंकि 3 मकामात ऐसे हैं माँ जिस दौर से गुजरती है बाप को पता भी नहीं चलता। उस तकलीफ में बाप शरीक नहीं होता है। एक हमल, दूसरा वदे हमल और तीसरा जो माँ दूध पिलाती है 2-2.5 महीने, जो 2-2.5 साल जो दूध पिलाती है। इन 3 तकलीफ़ों को जो माँ बर्दाश्त करती है, बाप के इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। बाप को पता भी नहीं चलता, इस तकलीफ को बाप जानता भी नहीं है। इसलिए जो है माँ का मकाम और मर्तबा ज़्यादा बताया गया। बाज़ लोग समझते हैं कि बस माँ ही सब कुछ है, बाप को उतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि आमतौर पे बयान में माँ के हक़ को इतना बताया जाता है कि औलाद माँ से बड़ी मोहब्बत करती है, बाप को छोड़ के रखती है और कभी कह भी देती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिदा रब फी रिदल वालिद व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। बाप राज़ी होगा अल्लाह राज़ी होगा, बाप नाराज़ होगा तो अल्लाह नाराज़ होगा। आपने फरमाया जो औलाद माँ बाप की खिदमत करती है उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले होते हैं। जो माँ बाप को सताती है उसके लिए जहन्नम को 2 दरवाजे खुले होते हैं। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या इस हाल में भी ये सज़ा मिलेगी कि माँ बाप ने जुल्म किया हो औलाद पर, ज़्यादती माँ बाप की तरफ से हो औलाद पर, तो क्या फिर भी औलाद को सज़ा मिलेगी? 3 मरतबा आपने फरमाया वइन ज़लमा, चाहे वालिदैन ने जुल्म क्यों ना किया हो औलाद पर, चाहे वालिदैन ने औलाद पर जुल्म क्यों ना किया हो, चाहे औलाद पर माँ बाप ने जुल्म क्यों ना किया हो, लेकिन अगर औलाद ने नाफरमानी की है तो जहन्नम के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। औलाद को हक नहीं है कि वो बदला ले अपने वालिदैन से, औलाद को हक नहीं कि वो इंतकाम ले अपने वालिदैन से कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ जुल्म किया तो हम भी इनके साथ जुल्म करें। औलाद को इसकी इजाज़त नहीं है। 3 मरतबा आपने फरमाया वालिदैन जालिम हो तब भी औलाद का फर्ज बनता है कि उनकी इताअत करे, उनकी खिदमत करे, उनकी फरमाबरदारी करे। अभी ये समझ में आता है हमारे माँ बाप तो हमारे साथ ऐसा करते हैं, हाँ उनको हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के, उनका जो मामला है उनको हिसाब देना होगा। औलाद बदला नहीं ले सकती कि मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। औलाद बदला नहीं ले सकती वालिदैन से, औलाद को इंतकाम लेने का कोई हक नहीं है। हाँ अगर ज्यादती माँ बाप की तरफ से होगी तो मरना औलाद को भी है, वालिदैन को भी, हिसाब दोनों को देना अल्लाह के सामने। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह का हिसाब दिया जाएगा, अल्लाह का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो बाप को जन्नत के बीच का दरवाज़ा कहा गया कि बाप जन्नत के बीच का दरवाज़ा है।
چاہو تو اس کو باقی رکھو، چاہو تو اس کو توڑ دو۔